زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم جميعا. وعن كسب قد جرني كورنك ويستلتاك وحكم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن سوق أن رسولك عليه الصلاة والسلام نبوة سي يمرك رسالة لولي في غار حراء. وعن كل سوق أن النبي عليه الصلاة والسلام كل رسولك الله قال لي ألا يسودك يا أيها المدثر قم فأنذر. وحن سوق أن النبي عليه الصلاة والسلام ولكل ما يرعى من أوفل الله تلمامين يا رب سبحانه وتعالى روح ودورتي. وعن صار النبي عليه الصلاة والسلام وكبح المرحلة دي كهر ما قبل النبوة، وقال مرحلة استفاقة برب سبحانه وتعالى ودورتين يا خاتم النبيين وإمام المرسلين. وحين وحكتا من دون هذه لا يكلم درسي أنا ما أنت إن وحكشنا عهد مكة. النبي عليه الصلاة والسلام سنوات في قبعة مقالة مكة كانوا يهجرون عاصمة المسلمين يثرب المدينة. سنوات كاسطوان يصدح صنعها رسولك عليه الصلاة والسلام نرون عهد حياة السديئة واللقعة غير مكاسو ونبيه ورسوله رب سبحانه وتعالى ودورتين هلنا أخلاقي ولقى ونكسن ودك شري وأي هناك ميان وحكى عن الكبر رسولك عليه الصلاة والسلام. أولا قد يضع أباهن إلى برادتي وحاوي عهد مكة نبي عليه الصلاة والسلام وكقعتي وقتكم مكة كقعتي انتكه الرئيسي هجرديسي وهجروا دي مقالة المدينة. علماء وحي القيبين صدح قيبوب غيبت كوباد رسولك عليه الصلاة والسلام من دعوته يرمض ودلك توحيدك وقوية ليكون ذي سقف سوديئة وسرئة أو وجوه الرئيسيين قرقيسة يعد وقعنتك هي. وحان مركي وإسلام النبي عليه الصلاة والسلام فميسي خديجة بنت خويلد أمنا أم المؤمنين. خديجة هي حاسك النبي عليه الصلاة والسلام. أهيدنا حاسك كلئه النبي عليه الصلاة والسلام أوقبي. وحكى رسولك عليه الصلاة والسلام هم زيد بن ثابت وموليه ساء علي بن أبي طالب وعروتي سكتشري. ورسولك عليه الصلاة والسلام ويسبوا كوريي انت سوحي هايين الرعيب الأول. أما مسلمين تأتي راعي وجوه الرئيسي أهايين رسولك عليه الصلاة والسلام وحي لهيك أرساقي صاحبك أبي بكر وهو قربوها سونا دعوة دي سر أهل وفديين صحابة أدقنا بدن باقعانتي سكوسو إسلامي مرحلة كوباية دعوة سر يكون جلتين. وحكم إذا صحابة أجلة قعنت أبي بكر كوسو إسلامي عهد قاس صحابي جليل كاها عثمان بن عفان أحد خلفاء الأربع
وأي أبي بكر صاحب هاين وعكروا كمل طلحة بن عبيد الله سعيد بن أبي وقاص وكمل الوضع كمله طبقا له بشاري سندا يقول اسكو جوجا صحابة الجلال أهل كترة مهاجرين النبي عليه الصلاة والسلام هو الرئيس الرئيسين كملا صحابة أبي بكر قعدت سعادة يقصوا إسلامين علماء وحيث المام يعني قال أيان أفرتا إن أفرتا قال أيان أيالة المام عهدك دعوة سقر سورية كسعتي ومركبة داها لجمع قاضي وحن عقاء عدي مكان النبي عليه الصلاة والسلام كأقلوي أما صاحبك الدولاءها مرحلة واحد حكتين مرحلة إعلان الدعوة أو دعوة الإعلامية علماء وحي إليه مكي سودكتي آيات رب سبحانه وتعالى إليه وأنذر عشيرتك الأقربين نبي عليه الصلاة والسلام حب بلاوي إنه تلقي ويره توحيدك يا رب سبحانه وتعالى كليتيس ورسولك عليه الصلاة والسلام سدا كان صحدي وتلمام يعني السقوي لي خير ما كان السقوي لي كذبنا وأبندقي وحرب سبحانه وتعالى وكسودتي وولي قيس سقوي لي إلى ما يسوي ما دين وكل النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه إلى أهله وعلبا إلين هل كالذين تاغن مياه أبو ميسان إيسان مسوى أبو بيرين إيسان مركز يعلن يعني وكبر رمينا ما عهدنا عليك كذبا وحبينك وقمعنا نبرا رسولك عليه الصلاة والسلام حوت المامية ورنار بان إذن كدقيا نار بان إذن كدقيا ووحنا هي نذير لكم بين يدي عذاب شديد عذاب درن بان إذن كدقيا انتعلم بكهبسا أي نبي المامية عليه الصلاة والسلام أبي لهب فاستاغ وليحتب لك سائر اليوم يا لهذا جمعتنا وكاكوس بن هذا يميت نووي علي أو عرب أولا نسوك أنت يا مرين وكا أولا نسوك أنت إلهي سبحانه وتعالى وكأتشوى وليحتبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب مرحلة سنوى هاي مرحلة دي labaad ee kamida ahdiga makiga oo in la muujiyo dacwadii la muujiyo saxaabo ajilla oo kamida muxuu ahaay dadkii maka deganaa ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xilliga noocaas rumeeyay oo aynu gaari doono wixii qabsaday ee quraysh iyo carabtii kala kulmay ee saxaabadii muuminiinta ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligaas rumeeyay مرحلة صدحات عهد مكة علماء تلمامان وحاوي مرحلة النبي عليه الصلاة والسلام مقالة مدينة مقالة مكة خارج كذا يدبد إذا وكم مغنى أو مقالة مكة كبحري سفر وكوك على رسولك عليه الصلاة والسلام مقالة طائف هي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هي الإسراء والمعراج ورب سبحانه وتعالى أولو يمين صدح ثانا وصدح قورات أو النبي عليه الصلاة والسلام لبدأ كعها حدود كما قال هذا مكة وكبح سنة عليه الصلاة والسلام صدح ثام الحلقات ومعالمته ضي واضحين بعد دعوة مكة أهل قيبية نبينا عليه الصلاة والسلام حلقين ومكتشوغي دعوة دعودتك ويري وحقوا وينا أما قرآن كمكة قرآن كوحو قيب سماء من مكة هي من مدنية من مكة كسود دقي يمد مدينة كسود دقي أما سينه وحاتي لهذا قرآن سود دقي نبي عليه الصلاة والسلام هجردي سكهر هي قرآن سود دقي نبي عليه الصلاة والسلام هجردي سكد وواتي علماء الأهدان مكيه ما قبل هجرة نزل والمدني ما بعدها وإن تسل في المدني أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج التبع مائدة مع ما تلت أفعال وبراءة والرعد والقتال والنور والإحساب والمجادلة وسر إلى التحريم وهي داخلة وما عداها له والمكي على الذي صح به المروي وقرآن كل وضع سوق يسميا
قرآن كمكي جاهي دعوة براءه بوضع أو مناسب كو أهل هير مكة وحي لوغو يلي وقد يدك بدايتها إلهي سبحانه وتعالى إني كلييان إن إلهي سبحانه وتعالى كلييان جعل الآلهة إلها واحدا واتلهاي ورب سبحانه وتعالى قد يدك بدايتك ديك كعسب لو صحي لقد دعيني وحي أهيد إن رب سبحانه وتعالى كلييان والشرك أي كديرادان إن الشرك كديرادان ربنا سبحانه وتعالى كلي يعبدان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين لما أمرين إن إلهي كلي يعبدان ويان إن إلهي كلي عبدان ويان وحنا لحجين يمدي مشركين تاها قاركون الدهريين تاهاين قارنا أسنام تعبدين قارنا عن آلهة وحمسنين يا إله أي لهايين وما يهلكنا إلا الدهر قارنا إلهايين أسنامتا أيام كدغرين زلفا أي رب سبحانه وتعالى حجينا يحجد لبؤغي قال لها أصنامتنا نبي دافد مهيان ربنا سبحانه وتعالى وإذ صابحنا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن هاي شاكتين كل قاردها إن الله صابحنا إن الله صوصارين وحتى هذا إلى هوين كل عطير والذي صوصاريا والذي صابحنا يايو قيامة إليك التنبيه مركا قد يدك بعد القرآن كمكي قاهي وحوق ساري مؤمنين تا إيو محوها لقوا براروتشيني قالتنا لقوا حجيني وحوها إلهي إني كلييان الوحدانية المطلقة أن رب سبحانه وتعالى كلييان قد يد اللبان وإلا حصوصنا أيوه مالك قيامة مالك إنه تري دونه كظلم غفرين لو غتريو كي ظلم لو غفرين لو غتريو إنه مالك سنتري دونه باقالدي لو شيغيا هو تيم تلماني قرآن كمك جاهل إن بدن لو سوع العليو إن لغورهم مالك قيامة القارعة ما القارعة إذا زلزلت الأرض زلزالها يضعها يسورها لم يتكأ كورمية قيامة كورمية بل وحق القرآن كمك كمد إن لقوا وعدنا يجيردا يلي ما شذا يجيردا يلي ما شذا لقوا وعيني لقوا وعد قليلا يولدين ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أبوركين يسوب حلتين منما أهان إلا كنفس واحدة إلا كهيئة واحدة حلقاب بيهاتين أما محوها لبض وكن فيكون يا رب سبحانه وتعالى كأمريا يا رب سبحانه وتعالى كأمريا ولذلك يريد إلى قيامة لبض قال لي قريشيد يقرأ كمكي قال أجب أسوع العليا قد يد صديقاتي وتزكية النفس نفت إلا طهره قال قد طهره وحل على وحي لكوكينية قال قد طهره وحا رجزك حمانتع شركك إن يطهره ولذلك بقرآن كمكي قال وحرمي إلا عنه ميتد إلا عنه إيا وحا أصنامت الله قال إيا أيضا خنزيرك يحيالها لمكان وقال هذا لا يسوع ناظر وأنا لا ولاقا وحا أي فلياني سمينيا أنا لا ولاقا قضية أصلا إن بدن قرآنك وكتمي إن بدن قرآنك وأي كتب ما وحدني تبعت صح قرآن كمكي جاهي مكة وإنها وسوع العليا قضية وسوع العليا وقال سبحانه وتعالى يقول تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
لا تكلف نفس إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. القرآن لم يتكاهنا قال لي ومسلمين ليسوعي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. marka waxaa laga soocayaa mujtamacii muslimka ahaa mujtamaca uu ku dhex nool yahay ee shirkiga iyo dhaqanxumada ay sifo u tahay. nebiguna calayhi salaatu wasalaam in badan waxaa ka muuqanaya markuu maka joogay in mu'miniinta iyo isagaba lagu celcelinaya inay naftooda dahiriyaan oo ay ka dahiriyaan caqaa'ida faasidka iyo akhlaaqda teeda xun inay ka dahiriyaan oo qofka muslimka ahi uu yeesho value iyo dhaqan gaar ah inuu yeesho huwiyo iyo identity aan ku khaldamaynin huwiyada mushrikiinta aan ku khaldamaynin. qofkuna shakhsiyadda uu leeyahay inuu dhowro oo ilaaliyo baa waajib ku ah oo aan la kala garan waayin isaga iyo kii aan rabbi subxaanahu wa tacaala ku xidhnay bal waa inay kala socnaadaan oo mushrikiinta la khilaafaa. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كتاب في الاستقامة أفرت الدليل يكبلا بوكينيا إن يتهي مطلب شرعية ورب سبحانه وتعالى واجبيي إن قال هذا خلاف النوع تستويه وأن وافق عباده إعادة منا أن وافقين وحكستوا إيجار ليهن أن لقى يبقى وحلقوا درسا قد يضع النوع عصر وحي كل سنتهي استهجان الكفر قال لماذا النعويس إلى نعويسنا أيوه وأن الدكسنين إلى نعي تاسنا وحيتين يسوقفون إيمان كدردميه ذاق طعم الإيمان. نبي عليه الصلاة والسلام صدح ذي كمل إيمانك بدن في سيمك وحوية هلين أي وحكم إذا إن قفكوا قال لماذا أنعه sida uu necab yahay in dab lagu tuuro oo kale. qadiyada noocaasina waa rukni weyn oo ka mida arkaanta islaamka iyo madlab ka mida madaalibta shareecadu ayna amartay weeye waxaanay ku dhisan tahay mabda'a ah in gaalada iyo gaalnimada la isla naco oo aan la dugsan ayay ku dhisan tahay. qadiyada afraad ee qur-aanka makiga ah ama intuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maka joogay xoogga la saaray waa in كيانك مسلم كاه هي جماعة مسلم كاه لا يعتباريو إليهين قارس كدقن أو يقوس حيا أو يقوس حريرينيا بل أيهين قار كسوى عن مجتمع مشرقة يكون نحن ليهين جاهلية جاهلية حركات وسطية يكون نحن ليهين إن يقوس كحيان ومؤمنيهين آخرين يبدون يقوى أي معيهين إلهي سبحانه وتعالى إلى رنيه تاير أهبا حق النصارى ولذلك رب سبحانه وتعالى لتصالين يا قال هذا حال كودا يا مؤمنين حال كودا سورة المدثر آخر كيدا كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أبو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام صاحب كيا وحوها مدى أركين قف مستضعفة أو كمدى مؤمنين إلا هو حريني يسوى كذا بينيا إن المؤمنين يا مسلمين فيهن جماعة يكوح يجوز عكته oo gaalada kale iyo mushrikiinta iska xigta
taasina waa xaqa uu mujtamacu ku leeyahay ruuxa fardiga ah hantidiisa ayaanu ku xoreynayay muslimiintii iyo mu'miniintii markaa waxaa weeye la dhibayay muslimiinta iyo mu'miniinta la dhibayay ee cahdigii maka dhibka weyn la kulmay waxaa ka mid ah Cammaar ibn Yaasir oo ka mid ahaa saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu horreeyay ee rumeeyey waxaana u ahaa mawleh bani makhzuum isaga iyo aabihii iyo hooyadiiba waa ay soo islaameen hooyadiina waxay noqotay gabadhii ugu horreysay ee islaamnimo daraaddeed loo dilo inay nebiga calayhi salaatu wasalaam rumaysay oo dembi taa looga dhigo Sumayya la odhan jiray Abijahal baana markaa waxa weeye ayaa gacantiisa ku dilay aabihiina waa la dilay oo isagana reer bani makhsuum baa dilay isagana waa la ciqaabay ilaa la yidhi markaa waxa weeye Maxamed ku gaalow kadibna uu markaa waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegay oo yidhi waan gaaloobay kadibna nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam qisadii ku dhacday buu u sheegay markaasuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam mar haddaanad qalbigaaga ka kufrin oo aanad ka gaaloobin waxba ku yeeli mayso ee hadday kugu soo laabtaan adiguna intii dhehoo ku laabo markaasaa rabbi subxaanahu watacaala soo dejinaya ilaa man ukriha waqalbuhu mudma'innun biliimaan mid la karaahiyeeyey oo la khasbay oo la dirqiyey oo qalbigiisuna iimaanka uu ku xasilay mooyaane markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa ulamac ahaa waxaanu ka mid ahaa saxaabadii nabiga la hijrootay nabigana calayhi salaatu wasalaam qasawaadkii uu xaadaray Cammaar ibn Yaasir midna kama aanu maqnayn waxaa ka mid ah saxaabada magaalada maka dhibku kala kulmay Bilaal ibn Rabaah al-Habashi oo ka mid ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii ugu horreysay ee rumeeyey wuxuu addoon u ahaa Umayyah ibn Khalaf baa haystay kadibna waa ciqaabi jiray dhib weyna waa kala kulmay saxaabada waxaa ka mid ah Khabbaab ibn al-Arat oo isna mustadaafiinta mu'miniinta ka mid ah dhib weyn bay markaa muslimiintu ku qabeen cahdigii maka nabiga calayhi salaatu wasalaam kama aanu badbaadin gaalada dhibkooda oo aflagaaday u geysanayeen oo waa u tashanayeen oo nabiga calayhi salaatu wasalaam gacan bay la gaadhayeen oo waa ku jeesjeesayeen ilaahay intaba qur'aanku ku soo celceliyey innaa kafaynaaka almustahzi'iina rabbi subxaanahu watacaala waa u ballan qaado annagaa kaaga filan kuwa kugu jeesjeesaya oo waxay yidhaahdeen waa waalan yahay waqaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi adikru innaka lamajnuun oo waxay yidhaahdeen waa sixiroole beenaale ah wacajibuu an jaa'ahum mindirun minhum waqaala alkaafiruuna hada saaxirun kadaab waxay yidhaahdeen wuu markaa waxa weeye dadka ayuu markaa waxa weeye sixrayaa oo caatifad ku kaxaysanaya wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lama samicuu adikr wayaquuluuna inahu lamajnuun waxay nabiga calayhi salaatu wasalaam ku jeesjeesi jireen oo ay markaa waxa weeye ku dheeldheeli jireen ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yatagaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin waidaa ra'awhum qaaluu ina haؤulaa'i ladaalluun wamaa ursiluu calayhim xaafidiin nabiga iyo saxaabadaba waa ku jeesjeesi jireen bal xaalkoodu wuxuu gaadhay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu midkood uuskii ratigii ay qasheen uu dhabarka ka saaro ayuu xaalkoodu gaadhay nabiguna calayhi salaatu wasalaam ciddii waxaa samaysay waa marka waxa weeye waa habaaray intubana waxay ku dhinteen Badar qaarna waxaa cunay dugaag baa cunay Cuqbata bni Abi Mucayd oo ka mid ahaa ashqa alqowm ninkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uuska ratiga dhabarka ka saaray ahaa waxa cunay markaa waxa weeye dugaag baa kala goostay oo cunay intii kale Abijahal iyo Cutbata bni Abi Rabiicata iyo Umayyah ibn Khalaf iyo kuwii la midka ahaana waa kuwii ku leeday ghaswatu badrin waa kuwii ku leeday ee meydkoodii lagu guray qaliibu badrin ceelkii badar ku yaalay waa tii lagu guray inabigu intuu dul istaagay lahaa yaa fulaan wayaa fulaan wayaa fulaan hebelow ma heshay wixii ilaahay kuu ballan qaaday anigu waan helay wixii ilaahay ii ballan qaaday oo gargaar iyo nasri ah adigu ma heshay waatuu nabigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam marka xiqdiga iyo xumaantu
heerkaasuu ka gaadhay gaaladii ka gaadhay ay nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u hayeen cahdigii maka rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dhibkaasi mu'miniinta uu ku darnaaday waxau amray inay u hijroodaan najaashi inay u hijroodaan oo ardulxabasha ay tagaan ardulxabasha ay markaa waxa weeye ay tagaan walidaalika waa ku badbaadeen saxaabo badan oo uu hogaaminayo jaabir ayaa markaa waxa jacfar ibn cabdilmuطalib uu hogaaminayo ayaa markaa waxa weeye ardulxabasha soo gaadhay oo markaa uu ku badbaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisiina qaatay waxaa ka mid ahaa cuثmaan ibnu cafaan hijradii hore ee uu xabashida ku yimi kadibna waxaa soo islaamay xamsata ibnu cabdilmuطalib iyo cumar ibnu khadaab rabbina subxaanahu watacaala cizi ayaa muslimiintii rabbi subxaanahu watacaala uu siiyey intaa dabadeed waxaa timi gaaladii inay tashadeen oo ay ku tashadeen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ciddii raacday inay gooyaan inay ku tashadeen taa iyada ahina waxay keentay inay dhib weyn la kulmaan oo 3 sano ay ku jiraan meel buuro dhexdooda oo ay quudanayeen hantidii khadiijata binti khuwaylid ay quudanayeen radia allahu canha wa ardaaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay godkii ka soo baxeen waxaa ku dhacday qadiyad aad u murugo badan ilaa sanadkaa la yidhi wuxuu ahaa sanadkii murugada caamulxusn wuxuu mar keliya waayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam adeerkii abu aalib iyo xaaskiisii qaaliga ahayd khadiijata binti khuwaylid ayuu labadaba mar keliya waayey rabbina subxaanahu watacaala labadaaba xaggiisa ayuu geeyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam garab buu waayey marna gurigiisii baa cidlooday marna majaalistii iyo golayaashii ciddii ku difaaci jirtay oo adeerkii abu aalib ahaa ayaa marka waxa weeye meesha ka baxay nebiguna calayhi salaatu wasalaam qadiyadaasi aad bay u saamaysay aada iyo aad ayay u saamaysay waana xilliga ay gaaladu kula soo dhiidhadeen inay nebiga calayhi salaatu wasalaam isku dayaan inay gacanna soo gaadhaan mar haddii uu meesha ka baxay ciddii difaacaysay inay gacanna soo gaadhaan ayay damceen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dhibkii ku darnaaday magaaladii maka ahayd waa ka baxay wuxuu u baxay magaalada daa'if oo maka ku dhow buu u baxay magaalada daa'if ayaa uu u baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam daa'ifna dhib baa ka qabsaday dhib aad u weyn ayaa ka qabsaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo waxaa lagu kiciyey waxmagaratadii haweenkii iyo carruurtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo camaar ibni yaasir ayay dhagax kala daaleen camaarna rasuulku isaga dhigayo dhagaxa calayhi salaatu wasalaam ilaa dhiiggii madaxiisa ka yimi oo boqontiisa gaadhay markaasuu nebigu intuu dhiigga iska tiro lahaa kayfa yuflixu qowmun shajuu wajha nabiyihim sidee bay u falaaxayaan u liibaanayaan qowm ka dhiijiyey wejigii nebigooda sidee bay u falaaxayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka baxay magaaladii waa ka baxay oo meel ka baxsan magaalada ayuu tegey niman ayaa ku marti qaaday beer ay lahaayeen bay ku marti qaadeen markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaas ku nastay ilaahay buu baryey allahuma ilayka ashku dacfa quwatii waqilata xiilatii wahawaanii cala annaas anta arxamu alraaximiin waanta rabu lmustadcafiin waanta rabbii ilaa man takilunii ilaa baciidin yatajahamunii am ilaa caduwin mallaktahu amrii in lam yakun bika cadabun calaya falaa ubaali غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك دعاء درب نبيك دعيستي عليه الصلاة والسلام ورسولك وقعبنا يا رب سبحانه وتعالى وقعبنا يا رسولك رب سبحانه وتعالى وقعبنا يا quwadiisa iyo awooddiisu inuu dacfi markaa waxa weeye rabbi subxaanahu watacaala uga cabanayo xeeladiisuna ay yar tahay dadkana uu markaa waxa weeye uu markaa ay tol jilicsadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ou leeyahay yaad igu hallaynaysaa ma mid iga fog oo isoo weeraraya
mise cadow aad arrin iigu dhiibtay baad ilaahu igu halaynaysaa markaasuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam cadhadaadan ilaahu kaa magan galay nebiga calayhi salaatu wasalaam malak baa u yimi sida aahaartii axaadiista qaar tilmaamayaan markaasaa la yidhi daa'ifna amar labada buurood ay u dhaxayso ayaanu marka waxa weeye ku halaagayna rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma aanu ahayn mid naftiisa marka waxa weeye u argoosta ma aanu ahayn bal wuxuu ahaa mid laag xaadhan oo wuxuu yidhi waxaan filayaa kuwa dhawarkooda ku jira inay islaamka u gargaari doonaan sidaasaanu magaaladii daa'if kaga soo laabtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii dadkii isugu tageen rasuulka ee nin waliba af iyo adin uu rasuulka ku dhibay gaaladii quraysheedna ay go-aan qaateen inaanay maxamed daynin bal ay markaa dhibeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam garabkiisana ay khadiijo iyo abu daalib ka baxeen ilaahay waa karaameeyey ilaahay subxaanahu watacaala waa karaameeyey inuu ilaahay agtiisa qaali ku yahayna waa loo tilmaamay oo waa la daraansiiyey ilaahay intuu ka rafciyey maka baa baytulmaqdis la geeyey markaasaa baytulmaqdis laga rafciyey inta weliba baytulmaqdis lagu karaameeyey oo wixii ilaahay nebi soo diray buu ku tujiyey wixii ilaahay rasuul soo diray ayuu baytulmaqdis ku tujiyey markaasaa la kala durransiiyey jibriil baa loogu dhiibay weel caano ku jiraan iyo weel khamri ku jiro markaasuu weelkii caanuhu ku jireen ayuu nebigu doortay calayhi salaatu wasalaam markaasaa jibriil leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ummaddaada khayr buu waafajiyey rabbi subxaanahu watacaala wuxuu qadaray in samada sare nebiga calayhi salaatu wasalaam loo dheelmiyey isagii jibriil markaasuu samo walba nebi ambiyada ku mida kusii marayay aadam iyo ciise iyo muuse iyo ibraahim ayuu sii maray ayuub iyo yaxya ayuu sii maray rasuulka calayhi salaatu wasalaam ila asamaa'i asaabica markuu gelayeyna jibriil baa ka hadhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam samada 7 ayuu ka sare maray salaadna waa lagu soo waajibiyey bal salaadii lagu waajibiyey 50 salaadood ahayd oo loo khafiifiyey 5 salaadood baa looga dhigay oo la fadli ah oo la darajo ah 50 salaadood la fadli ah xikmadda ku jirta dheelminta nebigu calayhi salaatu wasalaam waa in nebiga la dareensiiyo oo yaqiintiisa kor loo qaado oo loo tilmaamo inuu yahay ruux ku qaali ah dadka cidda samada joogto allah ah walow dadka adduunyada jooga qiimihiisa ha garan waayaan kam min khafiyin khaafitin zaahidin fi dunya laa yacrifuhu nnaas wahuwa cinda allahi casiiz low aqsama cala allahi la abarlah culamadu waxay leeyihiin badana mid adduunyada laga jaahil yahay oo la tuljileecsanayo oo maryihiisu iska jeexjeexan yihiin oo hadduu inan doonto loo diidayo oo hadduu ergo galo aan ergadiisa la qaadanaynin oo dadku ay yasayaan oo ilaahay agtiisa qaali ka ah oo hadduu ilaahay ku dhaarto ilaahay subxaanahu watacaala ducadiisa u aqbalay oo dhaartiisa u rumaynayo badana mid sidaas oo kale ah qiimaha iyo jawharku waa waxa ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa ku yaalla walow dadku ha kula colaytamaane waa inaad ilaahay iska dhisto oo xagga rabbi subxaanahu watacaala aada rasiid iyo wax zaad ahoo kuu yaallaa ay jiraan taasaa nebiga laga dhaadhicinayo loo yaqiinayo wa ilaa nebigu calayhi salaatu wasalaam in bureeqa la saaro siday soomaalidu yaqaanaan oo daabad la saaro oo la dheelmiyo wuxuu uga baahi badnaa maalinkuu hijroonayay iyo qaxayay ee magaalada maka uu ka baxay ee gaaladu ay eryanayeen buu uga baahi badnaa in markaa waxa weeye daabaddaa la saaro oo loo sakhiro oo jibriil la raaciyo laakiin ilaahay subxaanahu watacaala waa tababarayay xikmad xeel dheer ayaa ilaahay u dheelmiyey oo ah inuu ilaahay agtiisa qaali ku yahay in la sheego inuu ilaahay agtiisa qaali ku yahay in loo caddeeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam oo rabbi subxaanahu watacaala waa ka tilmaamaya walalaakhiratu khayrun laka min aluulaa aakhirada dambaysa ayaa sharafkaagu yahay oo cisigaagu yahay yadaana kaaga khayr badan adduunyadan horraysa yadaa kaaga khayr badan oo maalinka aadamaha oo dhan la soo xashriyo ee cid ilaahay hor istaagta la waayo nebi maxamed mooyaane ee intuu soo baxay nebi waliba cudur daaranayo ee dadku ay marba rasuul ku yaacayaan ee rasuul waliba uu cudur daaranayo ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu odhanaya ana laha maalinkaasa sharafkiisa iyo qiimihiisa soo baxaya mid kastoo jaahil oo arcan ah
ورسولك قيمه سعان قرنا ينتو الدنيا لتوقينا ماني كاسو فرط لحدك قلينيا أولنا يا هوجي ما راعي لها هوجي ما راعي لها رسولك عليه الصلاة والسلام ماني كاسا قيمه صوب حيا إلهي سبحانه وتعالى قيمه وأكتس كل يهينا ماني كاسا لوغان رسولك عليه الصلاة والسلام كذي مركي صلاة لنوسى الواجبية إلهي الدلميين يا قريشنا الكبيريين ربنا سبحانه وتعالى أعدي إنه قيمة ليه هاي وحال أمر إنه كبحه إنه مكة كبحه أو هجروده ولو إضمين ورب سبحانه وتعالى أو إضمين لبدا وضنا أما لبدا مجالنا وحاول بحية فرق وين بقول بحية ميل لو ميل قال لماذا أي ميليسان تهي أو قريش بقوا تلسه أو مشركين ميليسان باجوكته ميلنا نمان قالا أو أن دين في إسلام كهيسانين أي أشوغا لكن كلا تكسن وأن رايدودا يتلدودي أركود آن مدهن ولذلك دعوة وحا صلاح بدن أو فائدة بدن ماشا أي كهليسو أي كانس كهليسا أو فائدة بدن شركا ميليسان هي شركة كلا تكسن كلا تفرارقسن دعوة هي خير كوح وكل حنولان كرا شركة كلا تفرارقسن وكل حنولان كرا مدينة قالت جوجتي يهود لهي هي مركا عربتي كلي أوسي خسرجي جوجي ما أنا مدى سنين بالحروف طاحنة بأكد حيث طيالات بعد حمرين وحانا يهالي أنت كتاب لسيئيو وحبضا ورك نبيا أو هراء وأي هي دعوة نوي قاعدي أو بيعون كي كلا دنبيين نبي وصحابة قاركوا الله قرين با دعوة أوسي وهرمرتي مقالة المدينة رسولك عليه الصلاة والسلام مرة بنا إلى نكور المتفاصيل هجرة نبيا لكن وحي ندور استاغيناون دعددا وين حدث كوينه بل تاريخ المسلمين مركان نقطي مرحلة كلا صارتي حلي ضعفك المسلمين كجيرين حلي إلهي الإسلام كعزيين كلا صارتي أي ندوننا أن ندور استاغي أو حين كقاضينا وقفاضة رب سبحانه وتعالى حين نقوم فعين أي مركا وحوي دور استاغي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان يسحر الله وقبحي حل ظهره صدح ما نوض بكسي نستي أو الحراء ما إلا أنت وركي قريشي ودمي رسولك عليه الصلاة والسلام بوجه يستي إن على يثرب بوجه يستي النبي عليه الصلاة والسلام مدعي سي أبو بكر بوحال دقي بقول قيلة بقول رتئة قريش وردنا وحي تاذنين وإلي محمد وريا وعال كهلان سراقة بن مالك باكد بيمي وحلق قالها دبنة إسلامي دونه أي كد بيمي قصد عنك أهوى دحمري سراقة بن مالك يا نبي عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر رسولك عليه الصلاة والسلام يدعو أي كروش هاي وأرض الحجاز اسك كروش هاي أي نبي عليه الصلاة والسلام سقي صاحبك أبي بكر أي مركب وحوي مقالنا مكة وجهيستي أبو بكر سيد ونبي وجه على مربى دينع هورو كملي مرة دينع دنبي سوله نبي عليه الصلاة والسلام ربما حق فرق غي ماتا هي أربع حاجة ضبل ذيك غي ماتا ومركز تواب الله ديموني بل وات رب سبحانه وتعالى تلمام إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في القار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا رسول عليه الصلاة والسلام مقالة المدينة يبين عشان كسو قلي سيدا علماء بدن كودو تلمام ينبيهقي أو كاري أهل المدينة أو من نبي أركتديسة أو إسلام لماذا يهرب قاعدين بدن أو كمينا إسلامين صحابة بدن أي كده داشي صدا مصعب بن عمير يا صحابة لم يتكاها أو أهم قال أو من توحيد يا إسلام لما يدين خالصة يا رب سبحانه وتعالى وفق قدرين ونبي بحل الظهرة يقول لرت سارنا ونبي قفيرنا إياه بريد سودو ياهي إني مركا نبي عليه الصلاة والسلام بدانتي ساركا ويا يهودي أو سارن تمرت سارن باوحي يلي warnikii aad sugayseen carabay waayi kadibna markuu soo degay baa nimankii yahuud xiqdi iyo xaasidnimo halkii ka gaadhay yarkii bay garaaceen oo dhibaaxay oo yidhaahdeen warkaa qar qadyada noocaasina waa dhacay markii mu'miniintu ay ka war heleen baa ay ku soo dhoweeyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam walow aanay ansixinin sanad ahaane sida caan baxday قصيدة عنك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع
rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine soo galay reer madiine oo iimaanka uu qanjaha joogo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u ooman aragtidiisa bal waxay tilmaamayaan in carruurta iyo dumarku ay guryaha fuulayeen oo ay lahaayeen man huma annabiy labadan ratiga wada saaran keebaa nebi ah kee ayaa nebi ah bay lahaayeen keebaa nebi ah bay lahaayeen yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam kama aanu duwanayn khalqiga kale bal isagii abubakar baa la isku khaldayey oo lahaa labadan keebaa nebi ah markaasuu abubakar ishaarayey oo lahaa wa haadaa nabiyukum war nebigiinnii waa kan nebigiinnii waa kan wa ana saaxibu aniguna saaxiibkii abibakar baan ah nebigu calayhi salaatu wasalaam dhar ka duwan basharka kale iyo hay-a ka duwan iyo ciidan ilaalinaya iyo miise iyo fadli dheeraadoo ka muuqda ma aanu jirin bal wuxuu la mid ahaa mu'miniinta kale oo waxay xidhaan buu xidhanayey oo waxay cabbaan buu cabbayey rasuulku isagoo hashiisii ka degin baacaana loo dhiibay isagii abubakar baa kala qaybsaday qof waliba wuxuu laabta ka jeclaado reer madiine ahaa xilliga inuu nebigu u hoydo calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu isaga u hoydo bal way isku qabsadeen oo waa ku baratameen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi war rartigaygaa sii daaya hashayda ramdaa la odhan jiray sii daaya wuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam fa innahaa ma'muura way amran tahay meel beer ah bay degtay oo fadhiisatay halkiibuu nebigu tilmaamay inuu masaajid ka dhiso habeenkii koowaadna wuxuu u hoyday abi ayuub alansaari saxaabiga jaliilka ah waxaa bilaabmay taariikhdii diinta islaamka nolol cusub iyo beyt cusub baa bilaabmay oo muslimiinta iyo nebigu ay cizi iyo sharaf leeyihiin intii la dullaystay ee la quursaday dabadeed rabbi subxaanahu wa tacaala cizi iyo sharaf badan buu siiyey sidaa daraaddeed waxaa bilaabmay beyt cusub oo nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu ilaahay mooye bashar ka baqayn walow khatar badan ay ha ku xeeran tahay oo ha samaysmaan munaafiqiin uurka gaal ah oo dusha mu'miniin iska dhigaya iyo yahuudoo nebiga calayhi salaatu wasalaam dhagar badan u maleegaya ha timaado laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam weji cusub iyo nolol cusub ayuu galay taariikhdii muslimiintana beyt cusub baa bilaabmay waxaanay heleen saldhig ay xor u yihiin inay ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caabudaan dadkana ay diinta ku gaadhsiiyaan bal ay edbiyaan ninka diida in dadka diinka la gaadhsiiyo ninka diida inay edbiyaan xilligaas walidaalika markuu nebigu maka joogay waa dhacaysay inay nebiga qaarkood inay aflagaadeeyaan nebiguna uu habaaro sida aynu soo marnay sida cuqbata bn abi mucayd iyo rabiicata bni cutba iyo muxuu ahaay umayata bna khalaf iyo abijahl iyo kuwa la midka ah waa shantii uu nebigu isku hal mar habaaray calayhi salaatu wasalaam ilaahayna soo dejiyey inna kafaynaaka almustahzi'iin annagaa kaaga filan kuwa kugu jeesjeesay marnaba ma aanay dhicin rasuulku intuu madiine joogay in nebiga la aflagaadeeyey bal qisas mashhuura ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisa ku xusan oo siiradiisa ku sheegan oo lagu edbiyey nimankii nebiga afka la gaadhay sida yahuudigii kacab ibn alashraf la odhan jiray ee awood isbiday ee hantiilaha ahaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu marka waxa weye nebiga wax ka sheegay uu nebigu tilmaamayay man likacab fainahu aada allaha warasuulah labada inan ee mu'miniinta ka mid ee ansaarta ka mid ahaa ay marka waxa weye gowraceen dhegta dhiiga u daray qisadiisuna waa mashhuura waacaan walidaalika cahdigii madiina nasri baa bilaabmay ilaa tansuruuh faqad nasarahu allah ilaahay baa u gargaaray rabbi baa cizi iyo sharaf siiyey intaa darsigu aynuugu joogo berritooda aynu ka qaadi doonaa cahdigii madiina iyo nebigu wuxuu la kulmayo subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk